days பிரகாசமா இருக்கிற சந்திரன் 15 days பிரகாசத்துல இறங்கின் வரான்னு சொல்றான். But still, always the sun and the moon are there. Right? அமாவாசை கூட சந்திரன் உண்டு. ஏக கலையில இருக்கிற சந்திரன் உங்களோட ஐக்கு தெரியலையே தவிர சந்திரிகை is there. Right? Analysis will teach that the sun is Swayam Prakasha, right? The moon draws its Prakashatvam from the sun. Simple. Geography solita. As much as the moon has proximity to the sun, that much it gets lighted up. Simple. The beauty is when the moon goes away from the sun, எது லூஸ் பண்ணுது லைட்ட? சன்னா மூனா? மூன் தானே. The moon loses light, the sun continues to be light. Isn't it? Astrology will teach that man, his mind and moon are always together. மேனோட கையில இருக்கிற மூன் ஏரியாவுக்கு பேர் lunar. That is why someone who has a very weak moon in his hand is called a thick. Simple. So the man's mind and moon, why did the ancient rishis connect the mind and the moon instead of man and the sun? சூரியனோட பிரகாசகமா மனுஷனை கனெக்ட் பண்ணாம மைண்டோட கனெக்ட் பண்ணினான். ஏன்? And it's a fact. Right? ஈஸியா சொல்லிடலாம். As the moon becomes brighter and loses brightness in a very systematic manner, we also lose our control and gain it in a non-systematic manner. மூணாவது கேரண்டி இருக்கு. Towards Amavasa less, towards Paurnami full. Isn't it? நம்ம ஒரே நாள்லயே பௌர்ணமி அமாவாசையும் காட்டக்கூடிய பவர் நம்ம மைண்டுக்கு இருக்கணும். Right? The rishis who gave a systematic worship, right, did not give anything specific for the sun every month. பூர்ணிமைன்னு சொல்லி சந்திரனை கனெக்ட் பண்ணா சன்னை கனெக்ட் பண்ணி ஏதாவது பூஜை உண்டா? நோ. Why? இத்தனை கிளாஸ் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம்? Whenever we tell man, we only mean is mind. And mind means thought. Thought means movement, right? Continuous movement. There is no stop for a man's mind, even if the body stops functioning. Temporarily, when we sleep, the mind is continuing to be active. That is why it registers even your dream. Next morning, நீங்களே சொல்ற ராத்திரி என்னமோ பார்த்தா மாதிரி இருக்கு. நீயா பக்கத்து வீட்டுக்காரனா? நீதான். Right? So thought and man are the same. அப்போ இந்த மேனுக்கு மைண்டுக்கு மூணுக்கு ஏன் கலெக்ட் பண்ணான்னு கேட்டீங்கன்னா, sun is Swayam Prakasha, isn't it, in Sanskrit, means it by itself is light. Right? Man by himself is lighter. Every. No. Man by himself is not light. Man depends upon something else for light. Isn't it? So sun moon madri in the sun position la edho one irukano from which we draw our light. What is it? அந்த லைட் இருந்தாதான் நமக்கு நம்ம முழிச்சுட்டு இருக்கோம்னு தெரியுது, தூங்குறோம்னு தெரியுது. இல்லையா? ராத்திரி ரொம்ப நேரம் தூங்கி போயிட்டேன்னு சொல்றேன். எப்படி சொன்ன நீ? How do you know?
ஸ்லீப் சொல்லுவீங்களா? 10 o'clock லைட் அணைச்சிட்டோம், அப்பதான் படுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் அணைச்சிட்டான். But then at what time you sleep you don't know. But when you get up you tell, I slept, நீ ஜாஸ்தி தூங்கிட்டேன், அதனால அவசர தான் இன்னைக்கு, நோ குக்கிங். என்ன சொல்ற? வேக உணர்வு. நான் தூங்கி போயிட்டேங்கிறது knowledge. How did you gain? Something else is lighting up your mind to identify even a sleep, which you are not at all aware of if asked. Simple. But that something has got to be what? Light, Swayam Prakasha. It has to be continuous as the sun is to your eyes. Perception le sun engeyavadhu maraidho? No, it's always there. Simple. Moon vana theriyalenu sonna, sun theriyalenu sollirkiyo. Clouds irundha kuda the sun has the capacity to light up the clouds for you to tell the sun is hiding behind the clouds. அப்ப சன்னோட பவர் பத்தில. அதே மாதிரி நம்ம மைண்ட்குள்ள இருக்கிற எல்லா தாட்ஸோட மூவ்மெண்ட்டையும் ஏதோ ஒண்ணு லைட் பண்ணிட்டே வருது இல்லையா? அந்த லைட் தான் ஏன்ஷியன்ட் ரிஷிஸ் ஈஸ்வரான்னு சொன்னோம். ரைட்? So Ishvara means should be Swayam Prakasha, should not be dependent on something else for knowledge or light. Isn't it? So sun, moon, Ishvara, Jiva. Ishvara, Jiva's mind. Ishvara, Jiva's thought. Okay? Right. Sun சுத்துதோ? நம்ம வீட்டு சன் தான் சுத்துறாங்க. The cosmic sun is there. Geography என்ன சொல்லித்தரா? The sun is the head of the solar system. Isn't it? All planets go around the sun. இல்லடா விஜய்? அதே மாதிரி நம்ம சன் அப்படியே இருக்கு. அங்க பார்த்தா the moon does what? moon என்ன பண்ணுது? goes round. Isn't it? Earth என்ன பண்ணுது? goes round. ஒன்னோட ஒண்ணு சுத்திக்கும். ரைட்டா? நம்ம எங்க இருக்கோம்? earthல இருக்கோம். இந்த earth சன்ன சுத்துதா இல்லையா? சுத்துது. மூணும் சுத்துது. ரைட். இப்ப man அவன் thought இந்த ஈஸ்வரா ஸ்திரமா தானே இருக்கான். அவன் எங்கேயாவது நகர்றானு? இப்ப பயணிக்கு நம்ம போனோம்னா இங்க இல்லைங்க, அவர் சுவாமி மலைக்கு போயிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாளோ? இல்ல. ஈஸ்வரா ஸ்திரமா தான் இருக்கான். இந்த ஜீவனுக்கு என்ன போஸ்டிங் கொடுத்திருக்கான் சுவாமி? The earth goes around the sun. Upon this earth you are there. You also go around the earth, the sun. Isn't it? இது ஐடியா வச்சுதான் கஷேத்திரத்துல இருக்கிற ஈஸ்வரனை வச்சு நீங்க கோவிலுக்கு போனா என்ன பண்றீங்க? நீ கோவில சுத்தி வரியா சுவாமியா? சுவாமி சுவாமி தானே. நம்ம பேசும்போது பேச்சுல சொல்றோம், கோவில சொல்லக்கூடாது. சுவாமிய பிரதட்சிணம் பண்றோம். சரி, இந்த சுவாமி ஸ்திரமா தானே இருக்கான். இப்ப இவனுக்கு ஃப்ரண்ட் பேக் உண்டா? இப்ப நீங்க ஹேண்ட் பேக்கை இப்படி மாட்டின்னு இருக்கீங்க, அப்படி ஒருத்தர் ஈத்தான்னா தெரியுமா? தெரியாதுன்னு. அதனால நீ சேஃப்டிக்கு என்ன பண்ணிக்கிற? இப்படி வச்சுக்கிற ஹேண்ட் பேக் இல்ல. இப்ப நமக்கு பேக் சைட்ல இருந்து யாரான்னு ஒரு தட்டுனானா தெரியாது. சுவாமிக்கு ஃப்ரண்ட் பேக் உண்டோ? சன்னுக்கு உண்டா? சன் ஃப்ரண்ட்ல தான் லைட்டுங்க, பேக் சைடு போட்டோம்னா நல்ல இருட்டா இருக்கும், தப்பிச்சுக்கலாம். உண்டோ? கிடையாது. அதே மாதிரி ஈஸ்வராக்கு there is no front back. That is why in a temple you go around an Ishvara, keeping with the cosmic law that the sun is being gone around by the planets, the earth, the moon. You on earth, all
also has to go around. We are telling the earth moves clockwise. Bala taught a class to tell clocks move truthwise. Truth doesn't move clockwise. Clocks move truthwise. That is why you are all moving truthwise. Because the clock is moving truthwise, we also move clockwise ன்னு சொல்லிக்கிறோம். Right? இப்ப புரிஞ்சுச்சா? ஈஸ்வரா, everything is moving around clockwise. நீயும் கோவிலுக்கு போனா you go clockwise. சில பேர் ஆன்டி clockwise போவான். அவன் எந்த ஊருன்னு தெரியணுமா? நம்ம ஊர்லயே அவனுக்கு தனி இடம் கொடுத்துருக்காங்க. ரைட்டா? So the sun is now what? ஸ்திரம். அப்ப ஈஸ்வரா என்ன? ஸ்திரம். நம்மளோட மைண்ட் தான் இப்ப என்ன பண்ணுது? It goes up, comes down. ஒரு டைம் ரொம்ப பக்தியா இருக்கு, ஒரு டைம் ஒரு முக்தி லெவலுக்கு வந்துருக்கு. இல்லையா? At all times when the mind goes up, comes down, ஈஸ்வரா என்ன பண்றான்? ஸ்திரமா இருக்கானா இல்லையா? He is the same, isn't it? As the sun lights up the moon, Ishvara also lights up your thoughts. இல்லையா? அப்ப உன்னோட கன்ஃபியூஷன் தாட்டையும் இந்த ஈஸ்வரா என்ன பண்றான்? லைட் பண்ணி விட்டுறான். உன்னோட கிளாரிட்டி தாட்டையும் லைட் பண்றான். கிளாரிட்டி இருக்கும்போது உனக்கு எப்படி இருக்கு மைண்ட்? பீஸ்ஃபுல்லா. கன்ஃபியூஷன் இருக்கும்போது ரைட்டா? இது வரைக்கும் போயிருந்தனும். இப்ப ஜீவாக்கும் ஈஸ்வராக்கும் பௌர்ணமியில ஒரு பூஜை வச்சான். ஆன் பௌர்ணமி யூ பிரேன்னு சொன்னா ரிஷிஸ். ஏன் சொல்லு? பௌர்ணமியில கூட as soon as the moonlight is visible to your eyes, then you pray ன்னு சொன்னா. Why? There should be something. If the ancient rishis tell something, there should be something. Why? They said only when there is something to tell. ஆமா. என்ன? தாளம் சொல்றோம் சங்கீதத்துல சாப்பு இல்லையா? அப்புறம் மிஸ்ர சாப்பு. ரைட்டா? ஒரே ஒரு தாளத்துக்கு ஆதின்னு பேரு. என்ன? அதுக்கு ஏன் ஆதி தாளம்னு பேரு? அது மியூசிக்ல if you start analyzing ragam and talam, you can start going towards the origin of music. You know? ஆமா. டவுட் கிடையாது. காம்போதி, யதுகுல காம்போதி, ஹரி காம்போதி. காம்போதி எங்கேன்னு வந்திருக்கும்? ஹரி காம்போதியிலேருந்து தான் காம்போதி வந்திருக்கும். ஆமா. And the structure of Kambodhi and Hari Kambodhi, when you analyze, will match, right, the Purana saying of an Ishvara coming out of the cosmic law to re-establish the law over man's mind. ஆமா. ஹரி எப்படி ஒரு காலகட்டத்துல திருமூர்த்தி வந்தானோ, திருமூர்த்தி சேர்ந்ததுதான் அவதாரம். திருமூர்த்தி சேர்ந்து வந்த அவதாரத்தை எப்படி ஒரு புராணம் சொல்லின்னு வருதோ, அதையே காட்டும் அந்த ராகம் காம்பினேஷன். ஹரி காம்போதி, காம்போதி will teach you the appearance of Ishvara from the cosmic law to either bless a devotee or to protect him. சரியா? சோ ஒரு தாளத்துக்கு மாத்திரம் ஆதி தாளம்னு பேர். நம்ம கேஷுவலா சொல்லிக்கிறோம் ஆதி தாளம். என்னன்னு எப்படி சொல்லணும்? ஆதி தாளம் மீன்ஸ் அந்த தாளத்தை நீ புடிச்சீனா கொஞ்சம் டிராவல் பண்ணலாம். சரியா? ஓகே. சோ ஈஸ்வரா ஸ்திரமா இருக்கான். பௌர்ணமிக்கு என்ன பெனிஃபிட்னு கேட்டீங்கன்னா, the Purna Chandrika is reflecting the sun's light to its maximum capacity. ரைட்டா? அதே மாதிரி ஜீவா has to reflect Ishvara to his maximum capacity. ஈஸ்வரன் அந்த ஈஸ்வரனோட லைட்டை இந்த ஜீவன் ஃபுல்லா ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண கத்துட்டான்னா, அப்புறம் நீ லைக் the moon that lights up at night,
you can also light up a few lives. Isn't it? So சந்திரிகை சூரியனோட ரிஃப்ளெக்ஷன் எப்படி பூர்ணமா இருக்கானோ அந்த பூர்ணிமையில நீ பூஜை பண்ணினா you are able to understand that the mind inside you has the capacity to reflect the cosmic law, and if we are able to reflect 1% perfectly, what a change it brings to our life. Right? So 12 மாசத்துக்கு பௌர்ணமிக்கு ஸ்பெஷாலிட்டி கொடுத்தா ஏன்? The moon, he has a direct relationship to our mind. On a moonlit night, when you sit down to pray, moonோட லைட்டுக்கு கூலிங் எஃபெக்ட் உண்டு. சன்னோட லைட்டுக்கு லைட்டிங் எஃபெக்ட் உண்டு. No form of darkness can be when sun is around. அதே மாதிரி as soon as the moon lights up, you can immediately feel a very soothing effect. Right? அதனால்தான் even in Saudara Lahiri he says Sharad Jyotsna Shuddham. Sharad Kala Jyotsnaku special effects சொன்னா ஆச்சாரியன். Jyotsna means moonlight. Jyoti means something. Jyotsna, Indumati அப்படிலாம் சொன்னீனா rays of the moon that is necessary to light up your pathway ன்னு அர்த்தம். Sharad Jyotsna Shuddham சொல்லிட்டு அந்த அம்பாளுக்கு லட்சணம் சொல்ற ஆச்சாரியனே என்ன சொன்னா சசி யுத்த ஜடா ஜூட்ட மகுட்டாம். சசி மீன்ஸ் சந்திரன் அகேன். எப்படி மேன் ஐல பார்க்கும்போது the sky is reflecting a full moon. Sharad Jyotsna Shuddham, clear skyல moon எப்படி இருக்கும்? No clouds, nothing. Right? Sharad Jyotsna Shuddham, அந்த சரத் காலத்துல நீ அம்பாளை பார்க்கும்போது அவளும் அந்த மூன் லைட்டை ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாளாம். சசியுத்த ஜட்டா ஜூட்ட மக்குட்டாம். நீங்க எல்லாம் இங்க வச்சுக்கிற இல்லனும் கிளிப்பு மாதிரி வச்சிருப்பா. இது சென்டர்ல வச்சிருக்கு சேதா. இது சைட்ல சில ரெண்டு பாப்பா இங்க இருப்பா பத்தியா. அதே மாதிரி ஆதியிலேயே வச்சிருந்துருக்கு பாலா. நம்மளாம் இங்க லோக்கல்ல வாங்கி வச்சுக்கிறோம். பாலா காஸ்மிக்ல இருக்கிற சந்திரனே ஓடி வந்தானா நான் உன் சிரஸ்ல இருக்கிற ஸ்கோப் கொடுத்தீங்கன்னா நானே வரேன். என்ன சரி நீ வான்னு சொன்ன உடனே புல் மூணா வரணும்னு ஆசைப்பட்ட சந்திரன் பார்த்தானா இவ ஃபுல்லா இருக்கும் போது நம்ம எங்கடா லைட் அங்க காட்டுறதுன்னு சொல்லி ஃபுல்லா இருக்க வேணாம், அழகா நான் ஒரு ஆங்கிளா இருக்கேன்னு சொன்னோம். எப்படி நீங்களே எப்படி வச்சுக்கிறேன்? சின்னதா வச்சுக்கிறோம். It should serve two purpose. Hold on an unruly hair, at the same time கொஞ்சம் ஃபேஷனாவும் தெரியும். என்ன ஈஸ்வரா ஆதியிலேயே ஃபண்டமெண்டல் ஃபேஷன் அவனாதான் இருக்கணும். அதனால்தான் சசி யுத்த ஜட்டா ஜூட்ட மக்குட்டா மீன்ஸ் சந்திரிகையே ஹேர் கிளிப்பா போட்டவோ காமாட்சி. அது எப்படி சுவாமிகளேன்னு கேட்டா ஏன் முடியாது? நீனே ஹேர் கிளிப் போட்டிருக்குது. பாத்தீங்க நம்மளே கோல்டுல கிளிப் போட்டுக்க மாட்டோங்களா? போட்டுக்கோ. If you can afford gold and put it, cannot a cosmic Ishvara afford a Chandrika which is actually his property? சொல்லு. சந்திரிகைக்கு லைட் கொடுக்கிறது சூரியன், சூரியனுக்கு லைட் கொடுக்கிறது என்ன? எது சூரியனுக்கே லைட் கொடுக்கிறதோ அதுதான் ஈஸ்வரன் சொல்றான். புரியுது? ஆமா. ந தத்ர சூரியோ பாதி. ஆமா அப்படின்னு ஆர்த்தி காட்டுறான். பாத்தியா? அதுக்கு ப்ரூஃப் என்ன? சங்கராந்தி இன்னைக்கு யாருக்கு பூஜை பண்றோம்? சூரியனுக்கு பண்றோம். பியூட்டி என்னன்னா சூரியனுக்கே ஆர்த்தி காட்டுறாங்க. இது எப்படிங்க? எது காட்டுறோம்? சூரியனுக்கே கல்பூரத்தை பிரகாசப்படுத்தி காட்டுறான். அப்ப என்ன மந்திரம் சொல்லணும்னு கேட்டா ந தத்ர சூரியோ பாதி. சூரியன்ட்டே இவன் சொல்றான் என்ன? எந்த இடத்த உன்னோட லைட் கூட லைட் பண்ண முடியாதோ
அந்த சர்வேஸ்வரியோட கடாட்சத்தினால லோகத்துக்கு பிரகாசமா இருக்கிற உனக்கு நமஸ்காரம், உன்னையே பிரகாசப்படுத்துற அவளுக்கு பிரதான நமஸ்காரம்னு சொல்றோம். பாத்தியோ? அப்ப ஈஸ்வராவோட பவர் என்ன? சரஜோத்ஸ்னா சுத்தாம் சசியுத ஜட்டாஜூட மகுடாம். ரைட்? சோ அந்த அம்பாளை பார்த்த ரிஷிக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரிஞ்சுதா? அந்த சந்திரிகை அவ சிரஸ்ல ஹேர் கிளிப் மாதிரி இருந்துச்சான். சரி வச்சுக்கோ. நம்மளும் ஹேர் கிளிப்ல எப்படி டிசைன் பண்றோமோ, 2 பிளேட்ஸ் போட்டா எங்கே வைக்கிறோம், 1 போட்டுண்டா மேல வைக்கிறோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைம் அம்பாள் இப்படி வச்சிருக்கு, ஒரு டைம் சென்டர்லயே வச்சிருக்கு. நம்மளே மாத்திக்கிறோம் டிசைன், அது மாத்திக்க கூடாது, மாத்திக்கிறோம். அப்ப பௌர்ணமியை தான் மேன்ஸ் மைண்டோட ரிலேட் பண்ணி the rishis are telling on a Purnima day when the moon can receive absolute light from the sun and just throws it over the entire earth without asking any prerequisite to receive its light. Right? அந்த நாள்ல நீயும் அந்த மூணுக்கும் சன்னுக்கும் லைட் கொடுக்கிற ஈஸ்வரனை பூஜை பண்ணினீனா, ஸ்மரணம் பண்ணினீனா, உன் லைஃப் லைட் ஆகுமா ஆகாதா? உன் லைஃப்க்கு அந்த ஈஸ்வரனோட லைட் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? பாத்தியோ? அதே சங்கரா, அதே ரிஷிஸ் will tell in the same சௌந்தர்ய லஹரி what? 2 லைன் சொன்னான். 3rd 4th லைன்ல அந்த ஸ்வரூபம் சொல்றான். வரத்ராசத்ரான ஃபார்ம் சொல்றான். ரைட்டா? இங்க சரஜோத்ஸ்னா சுத்தாம் சொன்னவனே அந்த மூணுல இருந்து ஈஸ்வராவோட கனெக்ஷன் அழகா பின்னாடி சொல்லுவான். என்ன? தவியாம்சம் தீனம் ஸ்னபய கிருபயா மாமபி சிவே சொல்றான். எப்படி? The rishis are, Shankara is telling ஈஸ்வரா, உனக்கு என்ன அனுகிரகம் பண்றதை விட வேற வழியே இல்லைன்னா. ஏன்னு சொன்னா வனேவா ஹர்மியேவா சமகர நிபாதோ ஹிமகரஹா திரிஷா திராகி யஸ்யான் ஸ்லோகம். As soon as the moonlight is available to man, அது எல்லா இடத்துலயும் ஈவனா தானே வருது. ஏதாவது கண்டிஷன் போடுது, as per donation lights இல்ல ஜரிகை லெவல் பொறுத்து லைட் ஏதான் சொல்லுது? Nothing. As soon as the moonlight comes, the oceans also receive, isn't it? Vaneva, the forest also receives. Harmyeva, Harmyam means palace. Palace மாடியிலேயே லைட் விழுதா, வனத்திலையும் விழுதா, எல்லா இடத்துலயும் ஈக்குவலா விழுது சந்திரிகை. சங்கரா says, காமாட்சிட்ட, அம்மா சந்திரிகைக்கே இவ்வளவு மெச்சூரிட்டி இருக்கும்னா எப்படி? இந்த சந்திரிகை யாரு? சன் கிட்டே இவன் லைட் பாரோ பண்றான். அந்த சன்னுக்கே நீதான் லைட் கொடுக்குற. 3rd லேயர்ல இருக்கிற சந்திரிகைக்கு இவ்வளவு மெக்னானிமிட்டி வந்துச்சான். Come on, all of you receive my light without any prerequisites, qualifications. சந்திரிகைக்கே இவ்வளவு மெக்னானிமிட்டி இருக்கணும்னா சந்திரிகைக்கெல்லாம் மூலமா இருக்கிற உன்னோட காருண்யத்துக்கு மெக்னானிமிட்டி சொல்லணுமான்னு. அதனால தான் தவியாம்சம் தீனம் ஸ்னபய கிருபயா மாமபி சிவே. ஸ்னபயா மீன்ஸ் உன்னோட காருண்யத்தினால உன் அனுகிரகத்து கிடைக்கிறதுக்காக மகான்கள்லாம் ஃப்ரண்ட்ல இருக்கான் தபஸ்வியா. அந்த லைன்ல நான் தான் லாஸ்ட்ல நின்று இருக்கேன்னு சொல்றார் சங்கர். நான் தான் லாஸ்ட்ல இருக்கேன், ஆனாலும் எனக்கு கூட அது கிடைச்சிடும். இங்க கியூ நோ ப்ராப்ளம். ஏன்? மூணுக்கே இவ்வளவு மெக்னானிமிட்டினா உனக்கு எவ்வளவு இருக்கும்? Let the rishis who are tapasvis receive, right? எல்லா மகான்களுக்கும் பிரத்யட்சமா கிடைக்கட்டும், லாஸ்ட்ல இருக்கிற எனக்கும் கிடைக்கும். ஏன்? ஸ்னபய கிருபயா மாமபி சிவே.
வேற வழியே உனக்கு கிடையாது. ஏன் சந்திரிகையே இவ்வளவு மெக்னானிமஸா தெரியுறான்னா, you have to be the root of all magnanimity. Therefore I am blessed. I won't work for anything else. பாத்தியா? So Sharad Jyotsna Shuddham Shashiyuta Jata Juta Makutam, அங்கேந்து கனெக்ஷன் சங்கரா சொல்லின் வந்து தவியாம்சம் தீனம் ஸ்னபய கிருப்பையா மாமபி ஏ சிவே அப்படின்னு அதோட சங்கரர் லெவலுக்கு நிறுத்திடுவார். நம்ம உடனே கொஸ்டின் கேட்போம், அது எப்படிங்க வருதுன்னு தெரியுங்கிறதுக்கு வனேவா ஹர்மேவா சமக்கர நிபாத்தோ ஹிமகரஹா. ஹிமகரன்னா சந்திரன் பேர். அதனால்தான் ஹிமலயஸ் கிடையாது. ஹிமம் மீன்ஸ் ஸ்னோ, ரைட்? ஹிமத்திலேயே கோவில் கட்டி ஈஸ்வரனை பூஜை பண்ணா ஹிமவான். அதனால்தான் ஹிமாலயம். அந்த ஹிமாலயனா இருந்த ஹிமவானுக்கு அவன் பண்ண தபஸ்க்கு எதிரொலியா வந்தா ஹிமவதி. அதனால்தான் ஹிமகிரி தனையே. கதையில என்ன லத்தே? ஹேமலத்தே. ஹேமத்துக்கு என்ன மூலம்? ஹிமம், ஹைமா, ஹேமா. அதனால்தான் நம்ம ஊர்ல ஹைமவதி, ஹேமவதி. பத்தியா? அதனால்தான் ஹிமகிரி தனையே ஹேமலத்தேன்னாரு. வேற எந்த லத்தாவும் அவரால் சொல்ல முடியல. வை எவ்ரிவேர் இட் இஸ் ஹிமம். அதுக்குள்ள இருக்கிற சுவாமிய வந்து அவன் தபஸ் பண்ண உடனே அந்த பாப்பா அவனுக்கு வந்து கிடைக்குது மடியில. ரைட்டா? அதனால்தான் ஹேமவதி பேர் சொல்றோம். ரைட்டு? அப்ப ஹிமகரனான சந்திரிகைக்கு ஸ்பெஷல் பவர் என்னன்னா, சந்திரா இஸ் தேர் as ஈஸ்வராஸ் ஹேர் கிளிப். ஆன் பூர்ணிமா டே நீ அந்த சந்திரனை பார்த்தோன்னு உனக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? ஹேர் கிளிப். அது வந்தா போதும். என்ன கேர்ள்ஸுக்கு ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் இது. என்ன? Inevitably we are all clipping clips. Why? Even this doesn't listen to us. என்ன? ஏதோ ஒண்ணு போடுறோம் எங்கேயோ எங்கேயோ. அந்த ஹேர் கிளிப் ஞாபகம் வந்து என்ன தெரியும்? சந்திரிகையே ஈஸ்வரனுக்கு ஹேர் கிளிப்பா இருந்தான்னா பூர்ண சந்திரனை பார்த்தோன்னு உனக்கு யார் ஞாபகம் வரணும்? அம்பாள் ஞாபகம் வரணும். அந்த பூர்ணிமையில அந்த அம்பாள் எப்படி இருப்பான்னு நீ அவன் சொல்ற ஸ்லோகம் எல்லாம் புரியலன்னா இங்க பா எப்படி இருக்கு. பௌர்ணமி கண்ணு குளிர்ச்சியா இருக்கா இல்ல ரொம்ப ஹீட்டா இருக்கா? குளிர்ச்சியா இருக்கு கண்ணு இல்ல. அவளோட லைட் எப்படி இருக்கு? பிரைட்டா இருக்காளா? பிரைட்டாவும் இருக்கா, கூலிங் எஃபெக்டோட இருக்கான்னா அவ யார் மாதிரி இருக்கான்னு நீ சொல்லணும். சரத் ஜோத்ஸ்னா சுத்தா மாதிரி இல்ல. The soothing effect of a moonlight, at the same time the very basis of all light. அதனால்தான் இங்க எப்பவும் சொல்லுவோம், என் முகத்தை பார்த்தா போரும். ஏன் அவன் சொன்னான் பத்தியா? தவியாம்சம் தீனம் ஸ்னபய கிருப்பையா மாம பிசிவே. ஸ்னபய உன் கையில நீ குடம் எடுத்து எனக்கு ஃபுல்லா அபிஷேகம் பண்ணி வைன்னு சங்கரா சொல்லல. என்ன சொன்னா? கிருப்பையா ஸ்னபய, உன் கடாட்சத்தினால எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வைமான்னு சொன்னான். கடாட்சம் எங்கேந்து வரும்? அப்படி வருமா? கடாட்சம் எங்கேந்து வரும்? கண்ல இருந்து வரும் இல்லையா? அந்த ஈஸ்வரனோட கடாட்சம் ஃபுல் பவரா இல்ல 50% தானா? ஃபுல் பவர். இந்த சன்னதியோட ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா, காமாட்சி பாலா எப்பவும் she will tell, என் முகத்தை பார்த்தா போரும். ஏன்? என் முகத்திலேயே முகத்துக்கு எது ரொம்ப அழகுன்னு சொல்லுவா? கண் தான். ஆதியில வந்த ஆச்சாரியனே என்ன கேட்டா? உன் கடாட்சத்தினால எனக்கு அபிஷேகம் பண்ணி வைன்னு சொன்னான். அதே சங்கரன் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொல்லுவான், தவ அபாங்க வீக்ஷண்யா, கொஞ்சம் ஓரமா தாத்தா போருமான்னு சொல்றான் சங்கரனே. எல்லா இடத்துலயும் என்ன சொல்றா? எல்லாருமே உன் கடாட்சம் போரும் சொல்றாளுன்னு. அதனால்தான் நான் இந்த சன்னதியில என் கடாட்சம் இருக்கிற முகம் லோகத்துக்கு தெரிஞ்சா போரும்னு வச்சிருக்கேன்.
இதுலயே உன் ஜென்மாக்கு வேணுங்கிறது எல்லாம் கிடைச்சிரும், இன்னும் நான் கைய தூக்கியா உன்னை பிளஸ் பண்ணணுங்கிறேன்னு கேட்டான். கேட்டுச்சு பாப்பா. முன்னாடி சொல்லிருக்கேன். ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், என்ன இது நீங்க கை கால் எல்லாம் காட்ட மாட்டேங்கிறீங்க. உடனே இவளுக்கு கோவம் வந்துச்சு. அவர் வரலட்சுமி முகமான்னு கேட்டு உடனே கோவம் வந்துச்சு அவள். ஏன் நீ உங்க காட்டுல கொண்டு வச்சு டெய்லி அலங்காரம் பண்ணி நீ என்ன மாதிரியே அங்க எதான காட்டுறியான்னு கேட்டு. அப்புறம் சொல்லிது, நான் கை கால் எல்லாம் காட்டணுங்கிற அவசியமே இல்ல, ஏதாவது சாஸ்திரம் ஒரு புக்காவது ஒழுங்கா படிச்சிருக்கியான்னு கேட்டு. ஒரு ஸ்லோகம் படிச்சிருக்கியா ஒழுங்கா? ஒரு ஸ்லோகம் ஒழுங்கா படிச்சினாலே இங்க உனக்கு புரிஞ்சிடும் சொல்லிருக்கு. ஏன் அந்த ஈஸ்வரனோட கடாட்சம், the entire light that a sun is reflecting, a moon is reflecting, is there in Ishwara's eyes. தெரியுமா? அதனால்தான் திரிநேத்திரம் சுவாமிக்கு அவன் சொன்னான்னா சூரியன் சந்திரன் அக்னின்னு சொன்னான். பத்தில அப்ப சூரியன் சந்திரன் எங்க இருக்கு? அம்பாளோட ஐஸ்ல இருக்கு. அதனால்தான் சந்திரிகை இன்னைக்கு ஈஸ்வரனை பூஜை பண்ணினா அந்த கடாட்சம் like the moonlight will definitely reach us. Yes. இது சன்னதி ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன? அவ உட்கார்ந்து இருக்கிற சொரூபம் எல்லாம் மறைச்சுக்குவோம். அப்படி போட்டு முகம் தான் காட்டுவோம். அந்த முகத்துல அந்த கண்ணு அழக நீ என்ன சொல்லுவ? அன்னைக்கு அவர் வந்து அப்படி சொன்ன உடனே கேட்டா, எனக்கு ஆதியில வந்து எனக்கு என்ன பேரு? லலிதா. லலிதையோட எனக்கு என்ன பேர் வச்சா? காமாட்சி. காமாட்சின்னு சொன்ன அக்ஷினா கண்ணு இல்லையா? காமாட்சின்னு சொல்லாம காமக்கை காமக்கால் அப்படின்னு சொன்னானோட சொல்லல, காமாட்சி தான் சொன்னான். ஏன்? ஆதியில வந்த இந்த அம்பாள் என்னைக்குமே தெரியணும், ஈஸ்வரா anywhere has got to come only from the cosmic. ரைட்டா? சோ கிருஷ்ணனும் அங்கேதான் வந்தான், ராமனும் அங்கேதான் வந்தான், எனி ஃபார்ம். ரைட்டா? சோ சமஸ்த தேவன் லோகத்துல இருக்கிற எல்லா சக்தியும் சேர்ந்து ஆவிர்பவமாய் வந்தது பேருதான் காமாட்சி. ரைட்டா? அதனால்தான் இந்த காமாட்சி சன்னதியில எனி ஈஸ்வரா ஃபார்ம் யூ வாண்ட் யூ கேன் கெட். அது கிராம தேவதையா இருக்கலாம், குல தெய்வமா இருக்கலாம், எனி ஃபார்ம் யூ வாண்ட் யூ கேன் கெட் ஹியர். வை? எல்லா ஃபார்ம்ஸும் சேர்ந்து வந்ததுதான் காமாட்சி. அந்த காமாட்சி அந்த அக்னியிலேந்து ஆவிர்பவமான உடனே எல்லாரும் அதை பார்த்து ஆச்சரியம் தானே பட்டிருப்பான். எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்ட உடனே அதுக்கு இவளை எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு யாருக்குமே தெரியலையா? சரியா? ஆனா அவளை கூப்பிடணும்னு எல்லாருக்கும் ஆசை இருந்துதான். ரைட்டோ? எப்படி கூப்பிடுறதுன்னு ஒண்ணு ஆதியில இருந்த ரிஷி தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னானா, என்ன இப்பேற்பட்ட ஸ்வரூபிணியா இருந்தா கூட ரொம்ப லலிதமா இருக்கா, அதனால she will be லலிதா. சரி, உடனே நம்ம ஒரு ஆள் இருப்பானே, என்ன நாங்க இத்தனை பேரும் இண்டிவிஜுவலா வச்சுட்டு இருக்கோம், கையில ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இதுல இருந்தெல்லாம் தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன வழிங்கிறதுக்கு, இண்டிவிஜுவல் ப்ராப்ளம்ஸ சால்வ் பண்றதுக்கு இந்த அம்பாள் தான் எங்களுக்கு வழி பண்ணணும்னு சொன்ன உடனேயே இவாளுக்கு பிரகாசமானது என்ன? தேவியோட முகம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியும்? முகம். அந்த தேவி முகம் தெரிஞ்ச உடனே அவளை அட்ராக்ட் பண்ணது என்ன? the face and the eyes. சத்தியா? நம்மள மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு ஐஸ் அழகு, முகத்துக்கு அழகு கண்ணுன்னா காளிதாசன் ஒத்தந்தான் சொன்னா. போஜராஜன் கேட்டான், புஷ்பத்துக்குள்ள புஷ்பம் உண்டான்னு கேட்டான். உடனே எல்லாரும் என்ன சொன்னா, ராஜா நேற்று வரைக்கும் நல்லாதான் பேசினாரு, நீ பௌர்ணமி அதுவுமா பாத்தியா, அதுக்கு எப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி. யாருமே பதில் சொல்லல. ஆனா போஜராஜன் கொஸ்டினை இன்சிஸ்ட் பண்ணான், புஷ்பத்துக்குள்ள புஷ்பம் உண்டா அப்படின்னு. பிரதானமா இருந்தவன் எல்லாரும் நோன்ட்டான், ஒத்த மாத்திரம் பதிலே சொல்லல. ரைட்டா உட்காந்துருந்தான். எல்லாரும் என்ன சொல்றான்னு பார்த்துட்டான் காளிதாசன், அது அவனோட ஸ்டைல். கடைசியில போஜராஜன் சொன்னா, சோ யாருக்குமே தெரியல, லாஸ்டா உனக்குமான்னு கேட்டான். உடனே காளிதாசன் சொன்னானா, என்ன புஷ்பத்துக்குள்ள புஷ்பம் உண்டு அப்படின்னு. உடனே சபையில எல்லாரும் வந்து
போய் அவருக்குதான் பௌர்ணமி ஒரு மாதிரினா உனக்குமா உண்டுன்னா? எப்படியா உண்டுன்னா, தாமரைக்குள்ள நீலோத்பலம் தெரியுது. எல்லாரும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டான். போஜராஜனும் காளிதாசன் நீ பாவம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றான்னா, அப்ப காளிதாசன் சொன்னா தாமரையான அம்பாளோட முகத்துல நீலோத்பல விழிகள். சபாஷ் படாம் போஜராஜா. பாத்தியோ, உலகத்துக்குள்ளேயே புஷ்பத்துக்குள்ள புஷ்பம் எங்கேயும் இருக்காது. ஆனா ஆவிர்பவமான அந்த காமாட்சி ஃபேஸ்ல பிரகாசமான அந்த முகத்துக்குள்ள நீலோத்பலமான அந்த விழிகள்னு சொன்னான். அந்த கண்களை பார்த்த உடனே எல்லாருக்குமே உடனே திருப்தி கிடைச்சதா. we are all freeன்னு அத்தனை தேவாசு ரிஷிஸ் சொன்னானா. எப்படியா நீ சொன்னேன்னு கேட்டா, the structure of the eyes, its reach, everything was so profound, right, and also so self-evident. As soon as they saw the face and the eyes itself, the devas said jaya jaya. சரியா? அந்த கண்களோட அழக பார்த்த உடனேதான் ரிஷி சொன்னா, இவளை நம்ம காமாட்சின்னு சொல்லுவோம். ஏன்? அவளோட 2 நேத்திரம் எல்லாருக்கும் தெரியுது. அந்த 2 நேத்திரத்துல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? மனுஷனுக்கு வேணுங்கிற ஞானமும் ஐஸ்வர்யமும் அவள்கிட்ட இருந்து நமக்கு கிடைக்கும். கடாட்ச வீக்ஷண்யா, கல்வியும் செல்வமும் கொடுக்கக்கூடியவள் அந்த அம்பாள் காமாட்சி. அவளோட 2 கண்ணு தான், அதுல இருந்து வர லைட் தான் நமக்குலாம் த லைட். அதுல சொன்ன உடனே எல்லா தேவாலும் கண்ணை மூடிட்டானா, ஃபுல் ஃபார்ம் எவனுமே பார்க்கல. ஏன்? அவனுக்கு மனசுல தாபம் இருக்குமோன்னு, என் மைண்டுக்குள்ள இருக்கிற குறைக்கு எங்க சொல்யூஷன் உடனே அந்த ஐஸும் ஃபேஸும் பார்த்தவொடனே எல்லாம் கண்ணை மூடிட்டானா ஃபுல்ஃபில்மெண்ட்ல. பத்தியோ, அந்த ஃபுல்ஃபில்மெண்ட காட்டுற சுரூபிணி நானு தான் இந்த அம்பாள் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது. இது ஆதியில அந்த அக்னியிலேந்து வந்த ஓய்வு. அதுதான் நாங்க மூலஸ்தானம்னு சொல்லுவோம். எஸ், அந்த மூர்த்தியை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹோமத்துல, இந்த ஹோமத்தை பார்க்கும்போது ஃபுல் ஜுவாலை வந்தா எப்படி தெரியுது? லைட்ஸ். அதே மாதிரி ரேஸ் தெரியுது. ரைட்? அதனால காமாட்சி மீன்ஸ் the light. the eyes தான் அழகு. the eyes தான் லைட்டுங்கிறதுக்கு தான் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்தது. மேனோட டெய்லி லைஃபுக்கு லைட் சன் மூன். அத ரெண்டுமே அவ கண்ணுக்குள்ள ஓரமா உட்கார்ந்து இருந்தான். எப்படி? சன்னே அம்பாள் கண்ணுக்குள்ள ஓரமா உட்கார்ந்து இருக்கான்னா, அந்த அம்பாள் கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற எனர்ஜி லெவல்ஸ் என்னவா இருக்கும்? மாடர்ன் லாங்குவேஜ் டோட்டல் எனர்ஜி இஸ் தேர் இன் தி ஐஸ். அந்த ஐஸ்ல இருந்தா the world is drawing its energy. That is why Shankara said snapaya kripaya mamapi shive. ஏன் அப்படி அந்த கடாட்சம் கிடைச்ச உடனே நான் என்ன ஆவேன் தானே சொல்ற. திருஷாத்ராகி யஸ்யா தரதளித்த நீலோத்பல ருச்சா. அந்த நீலோத்பலத்திலேன்னு எனக்கு கொஞ்சம் கடாட்சம் காய்ச்ச உடனே, உனக்கு ஒன்னும் லாஸ் இல்லமா, ஆனா எனக்கு டோட்டல் கெயின் சொன்ன. ஏன்? இந்த கடாட்சம் எனக்கு கிடைச்ச உடனே நான் கிருதார்த்தன் ஆயிட்டேன், ஃபுல்ஃபில்ட் ஆயிட்டேன். உன்னை பார்த்தா நீ தான் எப்பவுமே ஃபுல்ஃபில்ட் ஆச்சு. அதனால உனக்கு லாஸ் இல்ல, எங்களுக்கு டோட்டல் கெயின். எப்படி 3 ப்ரீ ரிக்வசைட்ஸ் எல்லாமே லைட் அனுப்புறானோ, அதேதான் பாலா எங்க தேவன்ல இருந்து உங்களை சொல்லி கூட்டின்னு வருவோம். என்ன யார் யாருக்கு என்ன கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரியும், நான் கொடுப்பேன். இத கொடுக்கறதுனால எனக்கு எந்த ஒரு லாஸும் கிடையாது. ஏன்? ஆதியிலே நான் தான் கொடுக்கறவளே. கொடுக்கக்கூடிய சக்தி தெய்வத்துக்கு தான். அதனால்தான் எவ்ரி ஸ்லோகா, every rishi who was already full came down to our level to tell daviyamsam deenam snapaya kripaya mamapi shive. ஏன் அதை சொல்றான் எல்லாம்? இதனால்தான். அப்ப சங்கரா himself is giving the stamp of proof. உனக்கு எதுவும் லாஸ் இல்ல, எனக்கு கெயின். நீ always fulfilled. உங்ககிட்ட நான் I am discovering fulfillment. அதனால்தான்
ஆதியில் இருக்கிற அந்த காமாட்சி இந்த சன்னதியில இருக்கான்னு எத்தனையோ அருள் வாக்குல எல்லாம் வந்து என்ன தேடின்னு வந்திருக்கான். எல்லாம் நான் வந்த உடனே எல்லாரையுமே டிசுவேட் பண்ற மாதிரிதான் பேசுவோம். நாங்க அம்பாளை பாக்கணுங்க. அம்பாளை யார் சொன்னாங்க இங்க இருக்குன்னு? நாங்க இங்க அம்பாள் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாதுங்க. இல்ல இல்ல உண்டுன்னு சொல்லுவான். என்ன அப்புறம் நான் வந்து அவனை தொடர்ந்து டிசுவேட் பண்ணுவேன். ஏதோ இருக்குங்களே காமாட்சி படம், அது இல்லைங்க வேற இருக்குங்க, அதெல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது, இதான் இருக்கு, ஒன்னா பாத்துருக்கோ அப்படின்னு. அப்புறம் அவன் மெதுவா பாக்கெட்ல இருந்து எடுப்பான். இத பாத்தீங்களா நான் வச்சிருக்கேன் உங்க கதைன்னு. ஏன் ஏதோ ஒரு சேத்திரத்துல அந்த சுவாமி சொல்லியிருக்கோம். அத இந்த இடத்துல போய் அவன் அந்த சன்னதியிலேருந்து விபூதி குங்குமம் வாங்கிட்டு வா, என்ன இந்த தேங்காய வச்சு வாங்கிட்டு வா அப்படின்னு அவன்லாம் வந்து நமக்கு சொல்லுவான். இந்த சன்னதியில வந்து முகம் தானே நீங்க காட்டுவீங்கன்னு. ஒண்ணுமே இல்லையா காட்டன்னு நான் சொல்லுவேன். இல்லைங்க முகம்தான் காட்டுவீங்க, டெய்லி உங்களால காட்ட முடியாதுங்க. அவ இஷ்டப்பட்டாதாங்க காட்ட முடியும். அத்தனை பேர் எனக்கு சொல்லியிருக்கான். என்ன அப்பனா என்ன அர்த்தம்? இவன் இங்க சொல்றத மத்தவங்க நமக்கு ப்ரூஃப் கொடுப்பான். அதனாலதான் இந்த முகம் தான் இங்க காட்டுறோங்கிறதுக்கு ரீசன் இதான். அந்த முகம் போருமா போறாதா? அந்த முகத்துல இருக்கிற அந்த சின்ன லிட்டில் ஐஸ் போருமா போறாதா? போதும். அந்த ஐஸ்ல இருந்து வர பவர் தான் இங்க வரவா எல்லாரும் எங்களுக்கு சொல்ற அற்புதங்கள். என்ன எவ்ரிடே எங்களுக்கு வந்து சொல்லுவான், யாரானு போன் பண்ணுவோம். ஆமா இப்ப எவ்வளவு சொல்லுவோம், சொல்லுவேல இல்லையா? பட்டாபிராமன் சொல்லுவார், எல்லாரும் சொல்லுவா. ஏன்? அவ அவ்வளவு பவர். அதனால்தான் அவ வர இன்னைக்கு தான் நம்ம கொண்டு வச்சுக்க முடியும். இது அவ டிசைன் பண்ணி வாங்கின்ற ட்ரெஸ். இந்த பாப்பா பர்த்டே பாத்தீங்களா, இந்த கலர் தான் செலக்ட் பண்ணி பாப்பா வாங்கி அவளே டாப் டிசைன் பண்ணி கட்லாம் பண்ணி அடிப்போம். லாஸ்ட் நவராத்திரி அவளே வந்து புடிச்சுண்டா ஒரு நாள் சொல்லிட்டு போயிடும். யாருமே இல்ல அன்னைக்கு ட்ரெஸ் பண்ணிக்க புடிச்சுக்கணும்னு யாரான. நான் சரி நோ சேஞ்ச், நேற்று ட்ரெஸ்லயே நீ இருந்து உடனே வந்துட்டா. நான் புடிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு அந்த சின்ன விரல் வச்சு அங்க புடிச்சுக்குவோம். நம்ம அந்த ஜரிகையை ஸ்டிச் பண்ணணும்னாலும் சுத்தி விடணும்னாலும் ஒரு ரெண்டு பாத்தீங்கன்னா லிட்டில் ஃபிங்கர் வச்சு அப்படி புடிச்சுக்குவோம். புடிச்சுட்டு நம்ம இந்த எண்ட்ல என்ன வேணா தைக்கலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம், மிஷினே ஓட்டலாம், நகராது. தலைக்கும் புடிச்சுண்டா. ஏன்னா அவளுக்கு மெட்டிகுலஸா இருக்கணும். என்ன ஏதோ அவசரப்பட்டு சரி எல்லாரும் வந்துட்டா மணி ஆயிட்டு டொப்புன்னு பூ சாத்தினா நீட்டா கட்டி உன் கழுத்துல போட்டு உன்ன நிக்க வச்சிருவோம். ஆமா இங்க பாத்தீங்களா, அங்கேருந்து நீ பாத்தீங்கன்னா precision அப்படி இருக்கும். எதுவுமே even flowers will not send one petal or sepal outside her precision. கரெக்டா வச்சுக்கோ. Why? நீங்க பாரு, you can get it. நீங்க செட் ஸ்கொயர் வச்சு மெஷர்மெண்ட் பண்ணீங்கன்னா எங்கேருந்து நீ வச்சினாலும் perfect symmetry இருக்கும். Why? As she governs the entire cosmic law, so she will dress up. அதான் சொன்னாங்க. இங்க பொழுது போகாம அலங்காரம் பண்றான்னு யாரான்னு நினைச்சுக்க போறான். நான் ஏன் அலங்காரம் பண்ணிக்கிறேன் தெரியுமா? ஒரு லைஃப்குள்ள என்னோட லா எப்படி இருக்குங்கிறது என் ட்ரெஸ்ஸ பார்த்தே உனக்கு புத்தி வரணும்னு சொல்லி. ஆமா ஏன் நான் எப்படி பண்ணிக்கிறேன் அப்படிதான் ஒரு லைஃப கவர்ன் பண்றேன். எவ்வளவு பெர்ஃபெக்டா நான் அந்த ஜெரியை இழுத்து விட்டுக்கிறேனோ அதே மாதிரி என் கிரேஸ உன் லைஃப்குள்ள விடுவேன்னு சொல்லி. எஸ் அதனால்தான் யூ கேன் ஆல்வேஸ் see nothing. நீங்க எல்லாம் பூ கொண்டேன்னு சாத்து பிரமுகால் வந்திருக்கா, தட்டுல நிறைய ஒழியணும், சாத்து சாத்துதான் பிடிக்காது. அந்த 6 o'clock அவ டிசைன் பண்ண ஃபிளாஸ் அழகா போட்டுக்கோ. அதுக்கப்புறம் எல்லாம் கீழே போடு, அங்க பீட்டத்துல வெயி, அதுதான் உங்களுக்கு வரலாம். நடுவுல ஏதான மாலை கொண்டு அதை சுருட்டி உள்ள விடுறேன்னா உன்னை சுருட்டி உள்ள விடுவேன். ஆமா அவளோட பூர்ணத்துவத்துக்கு தான் ரிஃப்ளெக்ஷன் இந்த அலங்காரம், இந்த பூஜை, everything. There will be a rhythm, a precision that is as natural as the cosmic rhythm you discover in the Ganga's flow, in the sun's rays, in the moonlit night, in her little eyes. Yes. அதனால்தான்
காமாட்சியா இருக்கேன்னா நான் தான், என்னதான் எல்லாரும் பாலான்னு சொல்லுவான்னு சொல்லு. அது ஆமா, இங்க பாலாதான் நீங்க வச்சிருக்கலாமேனா உடனே நான் தான் காமாட்சி உடனே சொல்லிடுவோம். நீங்க காமாட்சி வச்சிருக்காலுமே, ஆமா, ஆனா இங்க யார் என்ன பார்த்தாலும் பாலாவாதான் பார்க்கணும். ஏன் அதுக்கு மேல பார்த்தா நீ என்ன ஆவேன்? ஆமா. சோ லிட்டில் பாலா தான் உங்களுக்கு தெரியும் இஸ் ஹியர். அந்த லிட்டில் பாலா தான் அந்த ட்ரெஸ் பண்ணிப்போம். அது she likes to be so well dressed. She'll also make your life so well.